Hey everyone, welcome back to our channel After School, and this is Gayatri Patel. How are you all? So I hope you all have revised the first chapter, Reflection of Light at Curved Surfaces, which is our previous video, and you have understood and learned all the concepts. And also today, in the same way, today we are going to revise refraction of light at plane surfaces. But one thing I want to mention, that as I've mentioned in the last session also, this chapter, Refraction of Light at Plane Surfaces, is not in our Telangana State Board. So we have it in our 9th class. Okay. So if anyone watching from TS boards, so you can just skip this lecture and you can continue our next lecture, that is Refraction of Light at Curved Surfaces. And yes, AP students, we have it in our 10th class, right? So we must have to focus on this. So in this chapter, there are few concepts very important, and there are, yes, compared to our previous class, it is a small chapter. So there are only few topics, important topics are there we need to focus. So among them, so the first one, I'll tell you orally. So first, the property refraction. What exactly is refraction and loss of refraction? Okay, and after that, refractive index and Snell's law. Snell's law is very important because we have a formula. So on that formula, we may expect formulas, I mean numerical problems. Okay, that is n1 sin I is equals to n2 sin r. We'll discuss it. And after that, after Snell's law, there is an important phenomena we have in this chapter, that total internal reflection. For that, we need to discover. For that, we need to study critical angle. Yes, we do have problems, numericals on this particular term, critical angle. After that, applications of total internal reflection also important, because we do have important applications and examples in our nature, that diamond, optical fibers, and very importantly mirages. Yes, it is very interesting example application. And after that, at last, a very important activity is there, where we need to study about vertical shift and lateral shift. That is the activity of refraction of light at glass slab. So we do have two activities. Yes, we're going to discuss it very shortly. So without wasting time, let's get start our lecture. So this is our second lecture in this series, that refraction of light at plane surfaces. Our previous one is reflection at curved. So first, what exactly is refraction? So in reflection, there are only one medium involves, right? The light ray which is coming from the medium, say in the same medium itself, the reflected ray is bouncing back. So there is only for reflection, we need to focus only on one medium, but it's not like it is unlike reflection. We have two mediums in refraction, because in refraction, light is going from one medium to the another medium. I'll tell you. ఓకే, మ్యామ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారు. మన ఫ్లోలోకి వచ్చేద్దాం. ఓకే, సో రిఫ్రాక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు మనకి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక యాక్టివిటీ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా ఒకసారి క్విక్ గా రీకాల్ చేస్తారు. సో విషయం ఏంటంటే, మనం ఒక టబ్ తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, ఒక టబ్ ఇట్లాంటి ఒక ఒపేక్ వాల్స్ ఉన్న టబ్ తీసుకున్నప్పుడు తీసుకుంటాం, మనం దాంట్లో ఒక కాయిన్ వేస్తాం, రైట్? కాయిన్ వేసి దాన్ని దూరంగా జరిపినప్పుడు ఆ కాయిన్ మనకి కనిపించదు. కానీ ఎప్పుడైతే అంతే డిస్టెన్స్ లో ఆ కాయిన్ టబ్ లో వాటర్ పోసినప్పుడు ఆ కాయిన్ మనకి కనిపిస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇక్కడ పెద్ద మ్యాజిక్, వాటర్ లో మనం ఏదో పెద్ద మ్యాజిక్ కన్సిస్టెంట్ ఏం లేదు. అక్కడ కేవలం లైట్ యొక్క ఒక ప్రాపర్టీ, ఒక మ్యాజికల్ ప్రాపర్టీ వల్ల మనకి ఇది షాకింగ్, ఐ మీన్ ఇట్లా కనిపిస్తుంది. సో ఎందుకు ఇది ఏం ప్రాపర్టీ అంటే రిఫ్రాక్షన్. రిఫ్రాక్షన్ ఏం జరుగుతుందంటే, ఇక్కడ లైట్ అనేది, సో ఇక్కడ వరకు వాటర్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి లైట్ అనేది, మన ఐ అనేది ఎక్కడ ఉంది? సరే, మనం ఈ దీంట్లో ఉన్న వాటర్, ఇందులో ఉన్న కాయిన్ ని మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాం, రైట్? ఇది మన ఐ. సో ఇక్కడికి కనిపించాలంటే ఇక్కడ నుంచి లైట్ రేస్ అన్ని కూడా ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ నుంచి జనరలీ మనకేం తెలుసు, లైట్ రే అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ కి స్ట్రైట్ లైన్ లో స్ట్రైట్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అని తెలుసు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఒకవేళ లైట్ అనేది అట్లా స్ట్రైట్ పాత్ లో ట్రావెల్ చేసినట్లయితే, ఇది ఒపేక్ వాల్, ఒపేక్ నుంచి లైట్ అనేది పాస్ కాదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ నుంచి కనిపించదు. కానీ నేను ఎప్పుడైతే ఇందులో వాటర్ ప్లేస్ చేశానో, వాటర్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు, ఎనీవే ఇక్కడ నుంచి
ఈ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర లైట్ ఏం చేస్తుంది, బెండ్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఈ ఐని మన టార్గెట్ ప్లేస్ ని రీచ్ అవడానికి, ఎండ్ పాయింట్ ని రీచ్ అవడానికి లైట్ బెండ్ అయి ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో ఈ పార్ట్ లో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ లైట్ ఎంతో కొంత బెండ్ అయింది కదా, ఈ ప్రాపర్టీని రిఫ్రాక్షన్ అని అంటాం. సో రిఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? లైట్ ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియం కి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, ఐ టెల్ యూ. సో ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనుకోండి. ఓకే, ఇది మీడియం 1. ఓకే, ఇది మీడియం 2. లైట్ ఇక్కడ ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మీరు నార్మల్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు. నార్మల్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. నార్మల్ is nothing but a perpendicular line drawn to any surface, right? సరే, నేను ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కి నార్మల్ ఇది అనుకుంటున్నాను. ఒక్క నిమిషం. ఎస్, సో ఇది నార్మల్ అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నాకు లైట్ ఎక్కడి నుంచి ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది? లైట్ అనేది మీడియం 1 నుంచి మీడియం 2 కి ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎస్, మనకి ముందే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే సమ్ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? కానీ మొత్తం రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. సో ఎంతో కొంత పార్ట్ అనేది సెకండ్ మీడియం లోకి వెళ్తుంది కదా. ఆ వెళ్ళే లైట్ వే ఎలా వెళ్తుంది అని అంటే మనకి కొంచెం బెండ్ అయి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇట్లా బెండ్ అయి వెళ్తుంది. సో ఇట్లా బెండ్ అయి ట్రావెల్ చేసి ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియం కి వెళ్ళేటప్పుడు బెండ్ అయి ట్రావెల్ చేయడాన్ని ఈ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర మాత్రమే ఇట్లా బెండ్ అయి ట్రావెల్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? రిఫ్రాక్షన్ అని అంటాం. సేమ్ రిఫ్లెక్షన్ లో లాగానే ఇక్కడ కూడా కొన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఏదైతే లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం. ఏదైతే లైట్ రే వచ్చి సర్ఫేస్ మీద పడుతుందో దాన్ని మనం ఇన్సిడెంట్ రే అంటున్నాం. అండ్ సెకండ్ మీడియం లో నుంచి పాస్ అయ్యే ఈ లైట్ రేని ఏమంటున్నాం మనం? రిఫ్రాక్టెడ్ రే. ఓకే, రిఫ్రాక్టెడ్ రే. అండ్ ఇక్కడ ఇది నార్మల్ కదా, మనందరికి తెలుసు ఇది నార్మల్. అండ్ నార్మల్ తో ఇన్సిడెంట్ రే ఒక యాంగిల్ చేస్తుంది. దీన్ని ఏమంటాం? మనం ఇందాక రిఫ్లెక్షన్ లో నేర్చుకున్నట్టుగానే. సో ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. సో దీన్ని యాంగిల్ ఐతో డినోట్ చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ మీడియం లో కూడా ఈ నార్మల్ తో, ఇది నార్మల్ అండ్ ఇది రిఫ్రాక్టెడ్ రే కదా. రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఎంతో కొంత యాంగిల్ చేస్తుంది. సో దాన్ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, దీన్ని సేమ్ ఆర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ టర్మ్స్ అయితే తెలిసిపోయాయి కదా. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక మనం లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కి 2 లాస్ ఉన్నాయి. అండ్ సేమ్ గోస్ ఫర్ రిఫ్రాక్షన్ కి కూడా 2 లాస్ ఉన్నాయి. బట్ దానికన్నా ముందు ఈ మీడియంస్ గురించి నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఎప్పుడూ ఒకేలాగా జరగదు. రిఫ్రాక్షన్ అనేది సర్ఫేస్ ని బట్టి, మీడియం ని బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దానికోసం మనకి ఒక 2 మీడియంస్ అనేది మీకు తెలియాలి. మీడియంస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెన్సర్ మీడియం, రేరర్ మీడియం అంటే మనకు ఆల్రెడీ రిఫ్రాక్షన్ లో 2 మీడియంస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయని మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇవి 2 మీడియంస్, ఇది మీడియం 1, ఇది మీడియం 2. ఓకే, ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది మాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుంది? వాక్యూమ్ లో ఉంటుంది. సో వాక్యూమ్ లో ట్రావెల్ చేసినంత స్పీడ్ తో ఆ లైట్ అన్ని మీడియంస్ లో ట్రావెల్ చేయలేదు కదా. ఒక్కొక్క మీడియం లో దానికి ఒక్కొక్క స్పీడ్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే మీడియం 1 లో ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది, మీడియం 2 లో ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది. సో మీడియం 1 లో ఉన్న స్పీడ్, లైట్ కి ఉన్న స్పీడ్ v1 అండ్ మీడియం 2 లో లైట్ కి ఉన్న స్పీడ్ v2 అని అనుకుంటే, సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఏ మీడియం లో అయితే స్పీడ్ లైట్ కి ఉన్న స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం? రేరర్ మీడియం. ఓకే, ఏ మీడియం లో అయితే లైట్ కి స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుందో రేరర్ మీడియం అంటాం. అండ్ ద మీడియం ఇన్ విచ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇస్ వెరీ లెస్ కంపేర్ టు ది అదర్ వన్, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? డెన్సర్ మీడియం అని అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా డెన్సర్ మీడియం అంటే ఏంటి అండ్ రేరర్ మీడియం అంటే ఏంటి అని. ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు లైట్ ఇటు నుంచి ఇటైనా వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే ఇటు నుంచి ఇటైనా వెళ్ళొచ్చు. అంటే రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కైనా వెళ్ళొచ్చు, డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కైనా వెళ్ళొచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు ఈ 2 కేసెస్ లో లైట్ ఎట్లా బెండ్ అవుతుంది అనేది చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, అండ్ ఎస్ ఇంకొకటి కూడా, ఎందుకంటే మనకి 2 కేసెస్ ఉన్నాయి కదా. అండ్ ఈ సర్ఫేస్ వీటికి ఒక నార్మల్ ని డ్రా చేద్దాం. ఫైన్, ఎస్ ఇది నార్మల్, దీనికి ఇది నార్మల్ అండ్ దీనికి ఇది నార్మల్. ఇప్పుడు లైట్ రే అనేది సరే ఇందాక డెన్సర్ మీడియం ఏది అండ్ రేరర్ మీడియం ఏది అని మనం ఇంకేం అనుకోలేదు కదా. ఇది మీడియం 1. ఓకే, అండ్ ఇది మనకి మీడియం 2.
అండ్ ఇందులో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది v1 ఉంది, ఇందులో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది v2 ఉంది. ఇక్కడ v1 కన్నా అంటే ఇప్పుడు డెన్సర్ మీడియం అండ్ రేరర్ మీడియం కావాలి కదా, ఇక్కడ డెన్సర్ మీడియం ఇది రేరర్ అండ్ ఇది డెన్సర్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అండ్ ఎస్ ఇక్కడ ఇది రేరర్, ఇది డెన్సర్, ఇది రేరర్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు లైట్ రే అనేది దేనిపైన ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది? సరే, రెండు కేసెస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నేనేం తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ లైట్ రే అనేది డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వెళ్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ సెకండ్ కేస్ లో లైట్ రే అనేది డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వెళ్తుంది. గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ మీరు కొంచెం నోటీస్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనకి లైట్ రే అనేది రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వెళ్తున్నప్పుడు, లైట్ రే అనేది రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వెళ్తున్నప్పుడు టువర్డ్స్ ది నార్మల్ బెండ్ అవుతుంది. బెండ్ అవుతుంది అనే విషయం తెలుసు, కానీ ఎటువైపు బెండ్ అవుతుంది? టువర్డ్స్ నార్మల్ బెండ్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే అది డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్తున్నప్పుడు అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ బెండ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇది I అండ్ ఇది R కదా, సో ఇక్కడ ఈ కేసులో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఏమవుతుంది? ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్ద ఎక్కువగా ఉంటుంది? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ R. కానీ ఇక్కడ లైట్ ఎప్పుడైతే డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్తుందో ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కదా, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఈ కేసులో ఇది అవే టువర్డ్స్ ది టువర్డ్స్ నార్మల్. ఓకే, టువర్డ్స్ నార్మల్. అండ్ సెకండ్ కేసులో లైట్ ఎప్పుడైతే డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్తుందో ఇక్కడ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్. ఓకే, ఇవి రెండు కేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మీకు 1 మార్క్ కి కానీ 2 మార్క్స్ కి క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారంటే ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తారు అండ్ ఇది రేరర్ ఇది డెన్సర్ అని మెన్షన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు రిఫ్రాక్టెడ్ రే డ్రా చేయాలి. ఎట్లా డ్రా చేస్తారు? మీరు అప్పుడు ఈ 2 పాయింట్స్ తెలిసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డ్రా చేస్తారు. ఒకవేళ లైట్ రే డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్తున్నట్లయితే అది అవే డ్రా చేయాలి. అండ్ ఒకవేళ రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వెళ్తున్నట్లయితే టువర్డ్స్ నార్మల్ డ్రా చేయాలి. గాట్ ఇట్? సో ఈ చిన్న చిన్న పాయింట్సే కదా అని వీటిని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. సో ఇప్పుడు మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది అర్థమైంది. డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్తున్నప్పుడు, రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వెళ్తున్నప్పుడు. అండ్ ఇందాక మనం ఒక పాయింట్ ని పాస్ చేసాము, ఏంటది? లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, రైట్? అండ్ మనం లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ లో ఒక పాయింట్ నేర్చుకున్నాం, ఏమని? ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ నార్మల్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఇవన్నీ కూడా సేమ్ లైన్ లో సేమ్ ప్లేన్ లో లై అయి ఉంటాయి, రైట్? సేమ్ అక్కడ రిఫ్లెక్షన్ లో కానీ ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ లో కానీ ఈ పాయింట్ అయితే సేమ్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది నార్మల్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం తీసుకునేది సరే ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కదా. ఈ రెండింటికి మనం ఒకవేళ ఒక రిలేషన్ కనుక ఇవ్వాల్సి వస్తే అక్కడ రిఫ్లెక్షన్ లో మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అనుకున్నాం కదా. ఇక్కడ రిలేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే, ఈ సైన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ సైన్ I బై సైన్ R, ఈ రెండింటి రేషియో ఎప్పుడు కానీ ఒక కాన్స్టాంట్ ఇస్తుంది, ఒక కాన్స్టాంట్ వాల్యూని ఇస్తుంది. సో దీన్ని మనం స్నెల్స్ లా అనుకుంటాం. స్నెల్స్ లా గురించి మనం కొంచెం కాసేపు అయిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. బట్ ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ ఇదేదో ఒక ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టాంటో లేకపోతే సింపుల్ గా ఒక వాల్యూ ఇచ్చే కాన్స్టాంటో కాదు, దీనికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. సో ఎందుకంటే దీనికి ఒక సపరేట్ డెఫినేషన్ ఉంది, ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే దీన్ని ఈ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అని అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం. ఓకే, అండ్ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే డిస్కస్ చేద్దాం. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక లైట్ రే అనేది ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియం కి వెళ్తున్నప్పుడు బెండ్ అవుతుంది అని మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? కానీ ఎంత ఎక్స్టెంట్ బెండ్ అవుతుంది అని డిసైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేదే ఈ మనం ఏ రకంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని అనే క్వాంటిటీని యూజ్ చేసుకొని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని మనం ఏ లెటర్ తో ఇండికేట్ చేస్తామంటే N అనే లెటర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే, N అనే లెటర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. అండ్ ఇది బేసికల్ గా ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక రేషియో. దేనికి రేషియో అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ కి వాక్యూమ్ లో మాక్సిమం స్పీడ్ ఉంటుంది, రైట్? ఎంత దాన్ని మనం C తో ఇండికేట్ చేస్తాం. C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ ఎంత దీని వాల్యూ 3 ఇంటూ 10⁸
మీటర్ పర్ సెకండ్. ఈ వాల్యూ అనేది సో ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని మనం ఒక రేషియోగా రాయొచ్చు. దేనికి రేషియో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాక్సిమం స్పీడ్ అనేది లైట్ అనేది వాక్యూమ్ లో ఉంటుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏదో ఒక గివెన్ మీడియం లో స్పీడ్ ఎంత, అది v అనే స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు c by v అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ అ గివెన్ మీడియం ని, ఈ రేషియోని మనం ఏమంటాం? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం అని అంటాం. ఆ మీడియం కి ఉన్న రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఉంది, ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ది చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ దాట్ takes place when light ray propagates through one medium to the another medium is expressed in terms of refractive index. అంటే లైట్ రే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియం లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత ఎక్స్టెంట్ అనేది దాని అది బెండ్ అవ్వాలి, దాని చేంజ్ డైరెక్షన్ లో ఎంత చేంజ్ రావాలి అనే టర్మ్ ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. బేసికల్ గా ఇది ఒక రేషియో. దేనికి రేషియో అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ టు ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఇన్ గివెన్ మీడియం. అండ్ ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి మీరు యూనిట్స్ చెప్పగలరా? బికాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి మనకి యూనిట్స్ కావాలి, రైట్? ప్రతి దానికి సైన్స్ లో మనం ఏదైనా నేర్చుకుంటే దానికి యూనిట్స్ నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి యూనిట్స్ ట్రై చేద్దాం ఏముంటాయో. ఫస్ట్ సి అంటే ఏంటి? వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ కదా. వెలాసిటీకి ఉన్న యూనిట్స్ ఏంటి? మీటర్ పర్ సెకండ్. దట్స్ ఫైన్. అండ్ డినామినేటర్ లో కూడా మళ్ళీ ఉంది వెలాసిటీ, రైట్? వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అంటే దానికి సేమ్ మళ్ళీ యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి? మీటర్ పర్ సెకండ్, రైట్? సో న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో సేమ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దీనికి నో యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి నో యూనిట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీ. దీనికి డైమెన్షన్స్ ఉండవు. అండ్ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఓకే, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని మనం n అనే టర్మ్ తో డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ ఎస్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది 2 టైప్స్. సో దాంట్లో ఒకటి రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఓకే, రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. అండ్ ఇంకొకటి అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఫైన్. ఫస్ట్ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఎనీవే మనకి తెలిసిన విషయం ఏంటి? డెఫినేషన్ నుంచి మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి? 2 మీడియంస్ ఉంటాయి. లైట్ ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియం కి వెళ్తున్నప్పుడు, సరే ఇది నార్మల్ అండ్ ఇది మీడియం 1, ఇది మీడియం 2. ఓకే, దీంట్లో స్పీడ్ ఎంత? లైట్ స్పీడ్ v1 ఉంటుంది, దీంట్లో లైట్ స్పీడ్ v2 ఉంటుంది. సో లైట్ ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియం లోకి వెళ్తున్నప్పుడు అది బెండ్ అవుతుంది, రైట్? సో అంటే ఎంతో కొంత ఈ మీడియం కి ఎంతో కొంత రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని ఎట్లా రాయొచ్చు? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం 1 మీడియం 2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 1 ని నేను ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఎస్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం 2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 1. ఓకే, లేదు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం 1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 2 అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం 1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 2. సో దీన్ని సింపుల్ గా ఇంకేమని రాయొచ్చు? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం 1 అంటే ఇది వెలాసిటీ, రైట్? మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయం ఏంటి? n is equals to c by v, రైట్? అంటే n అనేది v కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. సో n2 ఉందంటే ఇక్కడ v1 ఉంటుంది, ఇది v2. ఓకే, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఫస్ట్ మీడియం టు ది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ సెకండ్ మీడియం. అదే n12 ఏమని రాయొచ్చు? స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ సెకండ్ మీడియం అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఫస్ట్ మీడియం. ఇది రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. మరి ఇది అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి ఎట్లా డిఫరెంట్ అని అంటే, ఇక్కడ ఒక మీడియము ఓకే వాక్యూమ్ అనుకుంటున్నాను నేను, ఇంకొక మీడియం ఏదైనా నార్మల్ మీడియం, ఫైన్. సో దీంట్లో స్పీడ్ ఎంత? మనకి c అని ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో లైట్ స్పీడ్ ఎంత? సెకండ్ మీడియంలో లైట్ స్పీడ్ ఎంత? v. ఏదో ఒక నార్మల్ లైట్ గానీ గ్లాస్ గానీ వాటర్ గానీ ఏదైనా అనుకోవచ్చు, వాటర్, గ్యాస్, కిరోసిన్ ఏదైనా. సో దీంట్లో లైట్ అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియం కి వెళ్తున్నప్పుడు బెండ్ అవుతుంది కదా. అట్లాంటప్పుడు మనం ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఏమని రాయొచ్చు అని అంటే అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం, ఓకే, ఆఫ్ ది మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మీడియం ఈస్ నథింగ్ బట్ vacuum speed of light in the first medium to the speed of light
ఇన్ ద సెకండ్ మీడియం. సో దీన్ని మనం ఇందాక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రిలేటివ్ కి అబ్సల్యూట్ కి తేడా ఏంటంటే ఈ రెండు మీడియంస్ లో ఏదైనా ఒకటి వాక్యూమ్ అయినట్లయితే మనకు వచ్చేది అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి నోటీస్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది స్పీడ్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. సో ఏ మీడియంలోనైతే స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో, సో ఆ మీడియం కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. లేదంటే వైస్ వర్సా అనుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఒక మీడియం కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంది, సో అట్లాంటప్పుడు ఆ మీడియం లో వెలాసిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. అండ్ అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఒక మీడియం కి ఎక్కువగా ఉంది అని అంటే, ఇప్పుడు డెన్సర్ అండ్ రేరర్ అనుకున్నాం కదా. సో డెన్సర్ అండ్ రేరర్. సో ఇక్కడ రేరర్ కి డెన్సర్ లో స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుందా, రేరర్ లో ఉంటుందా? డెన్సర్ కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ దీనికి స్పీడ్ తక్కువగా ఉంటుంది, రేరర్ లో స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో స్పీడ్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి దీనికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ. సో డెన్సర్ మీడియం కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ కంపేర్ టు రేరర్ మీడియం. అండ్ రేరర్ మీడియం లో స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. రైట్, ఇది రిలేషన్. దీన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ షార్ట్ నోట్స్ లో మెన్షన్ చేసుకోండి. గాట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే అర్థమైంది. అండ్ దెన్ నౌ స్నెల్స్ లా. ఇందాక మనం స్నెల్స్ లా గురించి డిస్కస్ చేస్తూ పాస్ చేసి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కాన్స్టెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. నవ్వు ఇప్పుడు స్నెల్స్ లా ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఇప్పుడు మనం రిలేషన్ ని డైరెక్ట్ గా అదొక ఫార్ములా లాగా రాసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి దాన్ని వెరిఫై చేయడానికి మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో రెండు థియరీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రాక్టికల్ గా ఉంది, ఒకటి థియరటికల్ గా ఉంది. ప్రాక్టికల్ గా మనకు ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారు, 2 యాక్టివిటీస్ ఇచ్చారు స్ట్రా తో. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ డిస్కస్ చేసేది ఈ సెమీ సర్క్యులర్ గ్లాస్ ల్యాబ్ తో. సో ఫస్ట్ సెమీ సర్క్యులర్ గ్లాస్ ల్యాబ్ తో యాక్టివిటీని షార్ట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఏంటంటే, ఒక వైట్ పేపర్ ని తీసుకోండి, దెన్ దానిపైన ఒక 2 పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ ని డ్రా చేయండి, యాజ్ వి హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ పైన డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా. సో అట్లాగే అండ్ ఆ మిడ్ పాయింట్ ఎక్కడైనా లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర దాని ఆరిజిన్ అనుకోండి, 0 నుంచి 90 degrees వరకు డినోట్ చేయండి. అన్ని రెండులో 0 to 90 degrees డినోట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రొట్రాక్టర్ తీసేసి కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు మనకి డయాగ్రామ్ లో కనిపిస్తున్నట్టుగా, ఈ పిక్చర్ లో కనిపిస్తున్నట్టుగా హాఫ్ సెమీ సర్క్యులర్ స్లాబ్ ఉంది కదా, దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా దాని బేస్ మిడ్ పాయింట్ అండ్ ఈ ఆరిజిన్ వచ్చేలాగా ప్లేస్ చేయండి. ఇప్పుడు మన టాస్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ నుంచి ఒక మీడియం అంటే ఎయిర్ మీడియం నుంచి లైట్ ని ఒక సర్టెన్ యాంగిల్ తో, అంటే ఫస్ట్ 10 degrees తీసుకోండి. అండ్ దాని తర్వాత ఇంకొక క్వాడ్రంట్ లైట్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ యాంగిల్ తెలుస్తుంది కదా, ఎందుకంటే మనం డినోట్ చేసింది అందుకే. ఆ యాంగిల్ ని నోట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నోట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఒక టేబుల్ వేసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది. సో టేబుల్ లో ఏమేమి కాలమ్స్ ఉంటే బెటర్ అంటే, ఫస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఏ యాంగిల్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, మనకి రిఫ్రాక్షన్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా తెలుస్తుంది కదా. అండ్ ఇట్లా ఫస్ట్ చాలా వాటికి 10 degrees దగ్గర ఎంత రిఫ్రాక్షన్ ఉంది, ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎంత ఉంది, 20 అండ్ 30, 40 ఇట్లా ప్రతి ఒక 4 to 5 కేసెస్ తీసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేస్తే మనకి ఐ అండ్ ఆర్ 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి కదా. సో దాని పక్కనే ఇంకొకటి కాలం ఏంటంటే సైన్ 10 degrees అండ్ సైన్ 20 degrees, సైన్ 30 degrees, సైన్ 40 degrees. ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇక్కడ ఈ కాలం లో ఫిల్ చేయండి. అండ్ ఆర్ కూడా ఉంది కదా, సైన్ ఆర్, ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా ఈ ఇంకొక కాలం లో వాటన్నిటిని నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ గా నోటీస్ చేస్తే సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్, ఈ రేషియో ని ఈ కాలం ని డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు మీకు కొన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి కదా. ఈ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇవన్నీ వాల్యూస్ అప్రాక్సిమేట్ సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. అంటే అన్ని కూడా ఒకటే కాన్స్టాంట్ వాల్యూని ఇస్తున్నాయి. ఈ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ ఏంటి అని అంటే, మనం ఇప్పుడు అది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం. మనం ఇప్పుడు ఏ మీడియం తీసుకున్నాం, గ్లాస్ మీడియం తీసుకున్నాం కదా. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్, ఓకే, సెమీ సర్క్యులర్ గ్లాస్ మీడియం ఉన్న రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, స్నెల్స్ లా అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ సైన్ ఐ టు ది సైన్ ఆర్. సో దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం. సో దీన్ని ఇంకా మనం ఎలా రాయొచ్చు అని అంటే, సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్
is equals to n2 by n1. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనల్ని ఎలా రాయొచ్చు, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, n1 sin i by n2 sin r. ఓకే, సో ఇది ఈ మూడింటిలో మనకి అప్పుడప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎట్లా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో మీకు పార్ట్ బి కూడా, ఏపీ వాళ్ళకైతే పార్ట్ బి ఉండదు అండ్ టిఎస్ వాళ్ళకి పార్ట్ బి ఉంటుంది. సో పార్ట్ బిలో దీన్ని ఎట్లా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటే కొన్ని రిలేషన్స్ ఇస్తారు మనకి, ఆ రిలేషన్స్ లో వీటిలలో ఏది సరైన స్నెల్స్ లో అని అడుగుతారు. సో ఒకవేళ ఈ మూడింటిలో ఏది ఉన్నా కూడా అది స్నెల్స్ లో అని. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్నెల్స్ లా. దీనిపైన మనకి న్యూమరికల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా సాల్వ్ చేయండి. అండ్ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి యూనిట్స్ లేవు. గాట్ ఇట్? ఎస్, ఇది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని మనం చాప్టర్ లో రెండు రకాలుగా, థియరిటికల్ గా అండ్ మనం ఒక ప్రాక్టికల్ గా కూడా చూసాం. ఇప్పుడు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. బట్ దానికన్నా ముందు ఇంకొక పాయింట్ ని, ఇంకొక టర్మ్ నేను మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అదేంటంటే క్రిటికల్ యాంగిల్. సో ఈ క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి అని డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనకి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని రీకాల్ చేసుకుందాం. ఇందాక క్లాస్ స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్సే. సో నేను ఒక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాను అండ్ వాటికి నార్మల్స్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ నార్మల్స్, రైట్? ఇప్పుడు లైట్ రే అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను తీసుకున్న ఈ మీడియం ఏంటి, రేరర్ మీడియం తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇది డెన్సర్ మీడియం. ఫైన్. సో ఈ రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియం కి ఒక లైట్ రే అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా పర్పెండిక్యులర్ గా, అంటే అలాంగ్ ది నార్మల్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. అట్లాంటప్పుడు అలాంగ్ ది నార్మల్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనకి సెకండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఎట్లా ఉంటుంది, సేమ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది అలాంగ్ ది నార్మల్ ఉంది. సో ఈ కేసులో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొక కేసు ఏంటంటే ఒకవేళ లైట్ రే అనేది డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి వెళ్తుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను మీకు ఇందాకే డిస్కస్ చేశాను ఒక పాయింట్, రేరర్ నుంచి డెన్సర్కి వెళ్ళినప్పుడు టువర్డ్స్ ది నార్మల్ వెళ్తుంది, ఐ మీన్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే. అండ్ ఇక్కడ డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఎట్లా ఉంటుంది, అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ వెళ్తుంది, రైట్? ఇక్కడ మీరు ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ కేసులో. అండ్ ఇంకొకటి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని నేను ఇంక్రీజ్ చేసిన కొద్దీ ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ దగ్గర నాకు ఏం జరుగుతుంది, ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర, ఈ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే, ఒకే ఈ వేరే మీడియంలోకి నాకు లైట్ రే, రేరర్ మీడియంలోకి లైట్ రే రాకుండా సేమ్ అలాంగ్ ది ఇంటర్ఫేస్ అనేది లైట్ రే పాస్ అవుతుంది. ఓకే, రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది అలాంగ్ ది ఇంటర్ఫేస్ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ నార్మల్ కి అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే కి యాంగిల్ ఎంత, ఎగ్జాక్ట్ గా 90 degrees ఉంటుంది, రైట్? సో ఇట్లా రిఫ్రాక్టెడ్ రే పర్పెండిక్యులర్ గా నార్మల్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ట్రావెల్ చేస్తుంది, రైట్? అది ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ దగ్గర ట్రావెల్ చేస్తుందో ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం, క్రిటికల్ యాంగిల్ అని అంటాం. ఓకే, క్రిటికల్ యాంగిల్. అండ్ ఇక్కడ క్రిటికల్ యాంగిల్ ని ఫైండ్ అవుట్ ఒక ఫార్ములా ఉంది, మనం దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, అది కూడా చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి అర్థమైన విషయం ఏంటి, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది 90 degrees ఉంటుంది ఎక్కడ, ఒకవేళ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కనుక క్రిటికల్ యాంగిల్ అయినట్లయితే. అండ్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనకి ఒక రిలేషన్ ఉంది కదా, ఏంటది, ఇందాక డిస్కస్ చేసాం, స్నెల్స్ లా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాం. And n1 sin r is equal, sin I is equals to n2 sin r, right? Okay, ఇక్కడ n1 సరే ఇట్లా కాకుండా మనం ఇంకేమని రాయొచ్చు దీన్ని, sin I by sin r, sin r is equals to refractive index of the medium, right? అండ్ అదే n1 by n2 ని నేనేమని రాస్తున్నానంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ sin I వాల్యూ మనకి తెలియదు అండ్ sin r వాల్యూ sin 90, రైట్? అదే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇట్లా sin r ఇటువైపు తీసుకొస్తున్నాం అండ్ sin 1 ఇటు తీసుకొస్తున్నాం. సో n/1, రైట్? ఇక్కడ సరే అట్లా కాదు అని అనుకుంటే మనం ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు, sin I by sin r is equals to 1/n.
సో ఇక్కడ సైన్ ఆర్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ 90 degrees అని తెలుసు కాబట్టి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సైన్ ఐ అంటే ఐ అంటే సి, సైన్ సి బై సైన్ 90 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత, 1 బై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం. సో సైన్ 90 వాల్యూ మనందరికీ తెలుసు, సైన్ 90 ఈజ్ 1, రైట్. సైన్ 90 వాల్యూ అనేది 1 కాబట్టి సైన్ సి అనేది ఎంత వస్తుంది, సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఇది రిలేషన్ బిట్వీన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ క్రిటికల్ యాంగిల్. సో ఇక్కడ మనం ఏమని రాయొచ్చు, క్రిటికల్ యాంగిల్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బై ఎన్, లేదు అని అనుకుంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం ఇస్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ సైన్ సి. ఈ రెండు రిలేషన్స్ తో మనం చూడొచ్చు. అండ్ ఎస్, ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు నేర్చుకున్నాం ఇది అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ గురించి అర్థం కావాలంటే మనకి క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే తెలియాలి కదా. సరే, క్రిటికల్ యాంగిల్ అర్థమైంది. మరి ఇప్పుడు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ కండిషన్స్ అని అంటే, ఇక్కడ మ్యాటర్ కూడా ఇచ్చాను, బట్ దానికన్నా ఇంకా ఈజీగా తెలుసుకోవాలంటే లైట్ రే అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అయింది, ఎప్పుడైతే లైట్ రే డెన్సర్ నుండి రేరర్ కి వెళ్తుందో. ఓకే, డెన్సర్ టు రేరర్ కి వెళ్తున్నప్పుడు. ఫైన్. అండ్ ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగడానికి అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా పెద్దగా ఉండాలి. ఓకే, సో ఈ రెండు కండిషన్స్ కనుక సాటిస్ఫై అయితే మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. సరే, ఇది ఓన్లీ డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్తున్నప్పుడే జరుగుతుందా, రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వెళ్తున్నప్పుడు జరగదా అంటే జరగదు. ఎందుకంటే ఇది రేరర్, ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది, ఇది డెన్సర్ అండ్ ఇది రేరర్ కదా. సో డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి లైట్ రే అనేది బెండ్ అవుతుంది. అదే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తున్నట్లయితే లైట్ రే టువర్డ్స్ నార్మల్ వస్తుంది కదా. సో అందుకని ఈ కేసులో జరగదు. సో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎట్లా జరుగుతుంది అని అంటే, సో ఎస్, ఇది ఇంటర్ఫేస్ అండ్ దీనిపైన ఒక నార్మల్. ఓకే, అండ్ ఇది డెన్సర్ మీడియం. ఫైన్. అండ్ ఇక్కడ రేరర్ మీడియం తీసుకుంటున్నాం. అండ్ ఎస్, దీంట్లో వెలాసిటీ v1 అండ్ దీనికి వెలాసిటీ v2. దాంతో పని లేదు మనకి. ఎందుకు డెన్సర్, ఇది ఎందుకు డెన్సర్ అయిందంటే v1 అనేది v2 కన్నా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి మీడియం డెన్సర్. ఫైన్. ఇక్కడ లైట్ రే అనేది ఎక్కడ నుంచి ఎటువైపు ట్రావెల్ చేస్తుంది, లైట్ రే డెన్సర్ నుంచి, ఇందాక ఒక కండిషన్ డిస్కస్ చేసాం, లైట్ రే అనేది డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్ళాలి. ఓకే, డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది ఇందాక సెకండ్ కండిషన్ ఏమనుకున్నాం, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి అని అనుకున్నాం, రైట్. సో క్రిటికల్ యాంగిల్ ఉంటే అలాంగ్ ది నార్మల్ వెళ్తుంది. అదే క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఇంకా యాంగిల్ ని ఇంక్రీజ్ చేసాం. సో అట్లాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, యాంగిల్ అనేది రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది సేమ్ మీడియం లోకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్లా ఒక లైట్ రే అనేది డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ మీడియం లోకి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అని అంటాం. గాట్ ఇట్. సో ఇందుకు క్రిటికల్ యాంగిల్ గురించి తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ మన డే టు డే లైఫ్ లో ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మిరేజెస్. సో మిరేజెస్ అంటే ఏంటి, మనకి తెలుగులో వీటిని ఎండమావులు అని అంటారు. సో ఇక్కడ కొత్త విషయం ఏం జరగట్లేదు. జనరల్ గా మీరు ఎప్పుడైనా రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు దూరంగా మీకు అక్కడ వాటర్ కనిపిస్తాయి. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే వాటి దగ్గరికి రీచ్ అవుతున్నారు అని, నేను దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అనుకుంటారో, ఇంకా అక్కడ నుంచి అవి డిస్ప్లేస్ అవుతా ఉంటాయి. మీరు ఎంత దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా అది మళ్ళీ అంతే దూరంలో మీకు వాటర్ అనేది కనిపిస్తుంది, రైట్. ఇది ఎప్పుడు మీరు కరెక్ట్ గా చూడొచ్చు అంటే, బాగా ఎండ టైంలో ఫుల్ హైవే మీద మీరు మధ్యాహ్నం పూట ఇది చూడొచ్చు ఎండమావులు. లేదంటే డిజర్ట్స్ లలో, ఎడారులలో ఈ ఎండమావులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో వీటికి ఇదంతా ఒక ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ అది. ఓకే, అది మనకి కంటికి కనిపించే ఒక ఇల్యూషన్, కానీ అక్కడ రియల్ గా నిజానికి అక్కడ వాటర్ లేవు. ఎందుకు జరుగుతుంది ఇది అంటే, ఇందాక మనం రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏమనుకున్నాం, ఒక మీడియం లైట్ రే అనేది ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంకి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బెండ్ అవుతుంది అని అనుకున్నాం కదా. సరే, ఇది రోడ్. ఓకే, ఇది రోడ్. ఈ రోడ్ పక్కన ఒక ట్రీ ఉంది. ఫైన్. ఇక్కడ
ఈ రోడ్డు పైన మంచి ఎండ టైంలో ఈ రోడ్డు పైన ఎయిర్ ఎట్లా ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్ అంటే అంతటా ఉంటుంది కదా. ఈ రోడ్డు పైన ఉన్న ఈ పైన ఫస్ట్ లేయర్ అనేది చాలా హాట్ గా ఉంటుంది, టెంపరేచర్ అనేది దానికి ఎక్కువగా ఉంటుంది, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక హాట్ ఎయిర్ కి డెన్సిటీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కొంచెం స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి లెస్ డెన్సిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు ఇది ఏ మీడియం అవుతుంది, రేరర్ మీడియం అవుతుంది. ఓకే, సో అట్లా ఇంకా మెల్లిమెల్లిగా పైకి వెళ్తున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ ఒక్కొక్క లేయర్ ని తీసుకున్న కొద్ది ఈ పైకి వెళ్తున్న కొద్ది మనకి టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక టాప్ మోస్ట్ లేయర్ అండ్ మనం బాటమ్ మోస్ట్ లేయర్ ని కన్సిడర్ చేద్దాం. ఈ మధ్యలో అన్ని ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక విడత తీసుకొని అది ఒక లేయర్ గా అనుకుంటే ఇక్కడ ఇది బాటమ్ మోస్ట్ లేయర్ అనేది రేరర్ మీడియం అనుకోవచ్చు. అండ్ టాప్ మోస్ట్ లేయర్ అనేది కోల్డ్ ఎయిర్ ఉంటుంది, కూల్ ఎయిర్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఈ లేయర్స్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ నుంచి లైట్ రే అనేది సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ రే అనేది ఇన్ని లేయర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ని దాటుకుంటూ మీడియంస్ ని దాటుకుంటూ మన ఎర్త్ పైకి రీచ్ అవుతున్నప్పుడు, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి లైట్ రే అనేది ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇది డెన్సర్ మీడియం, ఓకే, ఇది రేరర్ మీడియం, రైట్. దీంతో పాటు దాని కింద లేయర్ ఏమవుతుంది, ఇది రేరర్ మీడియం అవుతుంది. డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసాం, లైట్ అనేది రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. ఆ రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఏం చేస్తుంది, అది బెండ్ అవుతుంది, అవే ఫ్రమ్ ది లైట్ రే అనేది బెండ్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇట్లా బెండ్ అయి మళ్ళీ ఇంకొక ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొక లేయర్ వచ్చింది. సో అట్లా బెండ్ అయి ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అని అంటే దాని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండేసరికి సేమ్ మళ్ళీ బౌన్స్ అదే మీడియంలోకి వెళ్తుంది. సో ఇట్లా మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి జరిగి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ జరిగి ఇక్కడ ఉన్న ఒకవేళ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ కనుక ఉండి ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నట్లయితే ఆ పర్సన్ కి ఇక్కడ పైన ఉన్న స్కై వర్చువల్ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, రైట్. ఇది పర్టికులర్ యాంగిల్ నుంచి పర్టికులర్ యాంగిల్ దగ్గర మాత్రమే కనిపిస్తుంది, ఓకే. అదే ఈ యాంగిల్ జరిగి కొంచెం మనం ముందరికి వెళ్తే యాంగిల్ లో మనకి కనిపించదు. సో మళ్ళీ మనకి అంత దూరంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది, ఇది రీజన్. సో మిరేగస్ అనేది ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ దేని వల్ల ఫామ్ అయింది, డ్యూ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ మీడియంస్, ఓకే. అండ్ ఇది మనకి స్కై నుంచి వచ్చే ఈ స్కై ఒక వర్చువల్ ఇమేజ్, స్కై నుంచి వచ్చే రేస్ కాబట్టి వాటి వర్చువల్ ఇమేజ్ లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆ వర్చువల్ ఇమేజ్ స్కై వర్చువల్ ఇమేజ్ పైన ఈ రోడ్డు పక్కన ఉన్న సరౌండింగ్స్ అన్ని, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే వెహికల్స్ కానీ లేదంటే ట్రీస్ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ కూడా ఉంటాయి. సో వాటి ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ కూడా అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇదంతా ఒక ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, గాట్ ఇట్. అండ్ ఇంకొక అప్లికేషన్ ఏంటి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కి అని అంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకు ఆప్టికల్ ఫైబర్స్, అసలు ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే, అవి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది ఒక థిన్ వైర్, ఓకే. సో దీని డయామీటర్ ఎంత ఉంటుంది, రేడియస్ కూడా కాదు నేను మాట్లాడేది డయామీటర్ గురించి. డయామీటర్ ఇది మైక్రోమీటర్స్ లో, ఓకే, నానోమీటర్స్ లో, మైక్రో నుంచి నానోమీటర్స్ లో దీని డయామీటర్ ఉంటుంది. అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత థిన్ వైర్. సో ఇట్లాంటి థిన్ వైర్స్ అన్ని, ఒక బంచ్ ఆఫ్ థిన్ వైర్స్ అన్ని కలిపి మనం ఏమంటాం, లైట్ పైప్ అంటాం, ఓకే, లైట్ పైప్. సో అదే ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ లో చూడొచ్చు, దీన్ని మనం లైట్ పైప్ అంటాం. సో వీటిని మనం ఫైబర్స్ అని అంటాం. ఫైబర్ అనండి ఒక థిన్ వైర్ ని మనం ఫైబర్ అంటాం. సో ఇట్లాంటి ఈ వైర్స్ అన్నిటిని, ఈ లైట్ పైప్ ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం అని అంటే ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఎట్లా మరి ఎనర్జీ ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది మ్యామ్ అంటే, ఇక్కడ ఇది లైట్ పైప్ అనుకోండి, ఓకే. ఈ లైట్ పైప్ లో చాలా రేడియస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఫైన్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇది వీటి నార్మల్, రైట్. సో ఇక్కడ ఈ నార్మల్ నుంచి ఏదైనా రే వీటి మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు జనరల్లీ అది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటి క్రిటికల్ యాంగిల్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ లైట్ రేస్ ఎప్పుడైతే లేకపోతే ఏదైనా సిగ్నల్స్ ఇక్కడ నుంచి పాస్ అయినప్పుడు అవి సేమ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగి సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకుందో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లాంటి లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లేకుండా, ఎట్లాంటి డిస్టర్బెన్స్ కూడా లేకుండా చాలా ఫాస్ట్ గా అది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో దానికోసం మనం ఈ లైట్ పైప్స్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే టెలికమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్స్ ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి, చాలా లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ప్లేస్ కి పంపించడానికి
ఎర్త్ లోపల, భూమి లోపల మనం ఈ ఫైబర్ వైర్స్ వేస్తూ ఉంటారు. సో దాని నుంచి ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈజీగా పాస్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంటికి కనిపించే విషయాల్ని మనం ఈజీగా నోటీస్ చేయొచ్చు. లేదు ఇప్పుడు మన బాడీలో ఆర్గాన్స్ అన్ని ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయని తెలుసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా నేక్డ్ అయితే చూడలేం కదా. సో అట్లాంటప్పుడు మనం ఈవెన్ ఎట్లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా పంపించలేం. కాబట్టి ఈ వైర్ ని, ఇది చాలా థిన్ వైర్ కాబట్టి ఈ థిన్ వైర్ ఒక ఎండ్ కి ఒక కెమెరాని ఫిక్స్ చేస్తారు. సో ఆ థిన్ వైర్ ని మన ఎండోస్కోప్ అని అంటారు. సో మన మౌత్ నుంచి బాడీ లోపలికి పంపించినప్పుడు వన్ ఎండ్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్ కి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్, డాక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఏ పార్ట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఏ ఆర్గాన్స్ అని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా, పని చేస్తున్నాయా లేదా అని అప్పుడు చెక్ చేస్తారు. బట్ ఇట్ సో మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్, మెడిసిన్ కాదు, ఈ ఇట్లాంటి ఎండోస్కోప్స్ కి మన సిగ్నల్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి పంపించడానికి ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ కమింగ్ టు డైమండ్స్. సో డైమండ్స్ లో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ కి సంబంధం ఏంటి అని అంటే, డైమండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటికి ఉన్న ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే వీటికి హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ఓకే, హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉండడం వల్ల సో వీటి క్రిటికల్ యాంగిల్ ఎట్లా ఉంటుంది, క్రిటికల్ యాంగిల్ అనేది అప్రాక్సిమేట్లీ 24°.2. ఇంత అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంత తక్కువ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఉండడం వల్ల ఒకవేళ దీని పైన ఏ యాంగిల్ నుంచి లైట్ పడినా కూడా క్రిటికల్ యాంగిల్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దాని ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది, క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ లైట్ అనేది ఆ మీడియంలో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్, మల్టిపుల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది ఎక్కువ షైనింగ్ గా కనిపిస్తుంది మనకి. Okay, this is also an example of application of total internal reflection. And coming to the most important activity of this chapter, that is refraction through a rectangular glass slab. So ఇక్కడ మనం చేసేది ఏమీ లేదు, ఒక చిన్న ఒక అబ్జర్వేషన్ అంతే. విషయం ఏంటంటే, మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నేర్చుకుంటారు, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆల్రెడీ చదివేసి ఉంటారు. సో సింపుల్ గా అర్థం చేసుకుందాం. ఒక రెక్టాంగులర్ గ్లాస్ స్లాబ్ ఉంది కదా, సో దాన్ని ఒక వైట్ పేపర్ మీద పెట్టి దాని చుట్టూ ఒక లైన్ ని డ్రా చేయండి. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అదే షేప్ లో ఉంటే అదే షేప్ లో కదా. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న దే స్లాబ్ రెక్టాంగులర్ గ్లాస్ స్లాబ్ కాబట్టి మనం అవుట్ లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు మనకి పేపర్ మీద వచ్చేది కూడా రెక్టాంగులర్ షేప్ వస్తుంది. దానికి ABCD అని నేమ్ ఇవ్వండి అన్ని ఎడ్జెస్ కి. దాని తర్వాత రెక్టాంగులర్ గ్లాస్ స్లాబ్ ఉంచిన తర్వాత ఇప్పుడు AB సైడ్ ఏదైనా ఒక సైడ్ ఉంది కదా, ఈ ఒక సైడ్ ఇది A, B అండ్ C, ఇది D అనుకున్నాం కదా. ఈ AB సైడ్ ఒక ప్లేస్ లో, ఏదైనా ఒక ప్లేస్ లో మనం ఏం చేయమంటున్నాడంటే ఒక 2 పిన్స్ ని ప్లేస్ చేయండి. ఓకే, 2 పిన్స్, ఏదైనా 2 పిన్స్ ని ప్లేస్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇంకొక సైడ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు అసలైన టాస్క్, ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు AB సైడ్ నుంచి మీరు ప్లేస్ చేశారు అండ్ CD సైడ్ నుంచి వాటిని చూస్తూ ఇంకొక 2 లైన్స్, ఇంకొక 2 పిన్స్ ని ప్లేస్ చేయాలి. అవి ఎట్లా ఉండాలి అంటే, మనం ఆ గ్లాస్ స్లాబ్ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ 4 పిన్స్ అనేవి సేమ్ లైన్ లో ఉండేటట్టుగా చూడాలి. సో ఇట్లా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఈ లైన్స్ అన్నిటిని వాటిపైన మార్క్ చేయండి. అండ్ ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ తీసేసి ఈ 4 పాయింట్స్ ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఓకే జాయిన్ చేయండి. అండ్ బయట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేయండి. రెక్టాంగులర్ గ్లాస్ స్లాబ్ కూడా తీసి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ ని కూడా మీరు జాయిన్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది, ఈ లైన్ అంతా కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లా కనిపిస్తుందా? లేదు కదా. కానీ మీరు స్లాబ్ లో చూసినప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది, కానీ రియల్ గా ఆ లైన్ చూస్తే స్ట్రైట్ గా లేదు. ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ 2 సార్లు రిఫ్రాక్షన్ జరిగింది. ఎందుకు అనంటే ఇది ఎయిర్ మీడియం, ఓకే, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇది గ్లాస్ మీడియం, అండ్ దెన్ అగైన్ ఇది ఎయిర్ మీడియం, రైట్. సో ఇక్కడ ఎయిర్ మీడియం అనేది రేరర్ మీడియం, గ్లాస్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం అవుతుంది. రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వెళ్ళేటప్పుడు టువర్డ్స్ లైట్ రే అనేది టువర్డ్స్ నార్మల్ బెండ్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరిగింది. ఓకే, దాని తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ గ్లాస్ నుంచి లైట్ అనేది ఎగ్జిట్ అవ్వాలి కదా, ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ నుంచి. అక్కడ గ్లాస్ నుంచి ఎయిర్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ వెళ్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ సెకండ్ రిఫ్రాక్షన్ జరిగింది. ఫైన్. సో ఇట్లా 2 సార్లు రిఫ్రాక్షన్ జరిగేసరికి మనకి ఇక్కడ వచ్చిన రేని మనం ఏమంటున్నామంటే ఎమర్జెంట్ రే అంటాం. ఫైన్. ఇది నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ మనం తీసుకున్న యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ I అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ I అనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మనం ఎంత, ఒక ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక 40 అనుకుందాం. ఓకే,
యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇది 40 degrees ఉంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ కూడా 40 degrees ఉంటుంది. సరే ఒకసారి ఈ లైట్ రే ఏదైతే మనం కన్సిడర్ చేసామో దాని ఇన్సిడెంట్ రేని ఒకసారి ఎక్స్టెండ్ చేసి చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, సి నేను ఈ లైట్ ని ఇన్సిడెంట్ లైట్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు సేమ్ నాకు ఇవి రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ గానే కనిపిస్తున్నాయి, సారీ ప్యారలల్ లైన్స్ గా కనిపిస్తున్నాయి. కాకపోతే ఈ లైన్ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఇటు షిఫ్ట్ అయింది అన్నట్టుగా ఉంది, రైట్? సో ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏమంటాం అంటే డి అని అంటాం. ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ కి ఒక పేరు కూడా ఉంది, దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాటరల్ షిఫ్ట్. ఓకే, లాటరల్ షిఫ్ట్ అని అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు లైట్ అనేది ఇప్పుడు డిస్ప్లే ఎమర్జెంట్ రే నుంచి యాక్చువల్ రేకి ఉన్న మధ్యలో డిస్టెన్స్ ని లాటరల్ షిఫ్ట్ అని అంటాం. అంటే కొంచెం అది డిస్ప్లేస్ అయింది కదా అని యాక్చువల్ ప్లేస్ నుంచి ఇట్లా రావాలి, మొత్తం ఇట్లా రావాలి, కానీ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఇటు డిస్ప్లేస్ అయిన ఈ స్పేస్ ని మనం లాటరల్ షిఫ్ట్ అంటున్నాం, దాన్ని D తో ఇండికేట్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వర్టికల్ షిఫ్ట్ అని ఇంకొక క్వాంటిటీ ఉంటుంది. సో దానికోసం ఇంకొక యాక్టివిటీ చూడాలి. సో ఈ యాక్టివిటీలో కూడా ఏం లేదు, ఇందాక మనం స్లాబ్ ని ఇట్లా ప్లేస్ చేసాం, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఇట్లా ప్లేస్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? సో ఈ రెక్టాంగులర్ స్లాబ్ ని ఫస్ట్ దాని థిక్నెస్ ని నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, దాని థిక్నెస్ ఎంత ఉంది అనేది నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రెక్టాంగులర్ వైట్ పేపర్ మీద మళ్ళీ సేమ్ అదే వైట్ పేపర్ మీద ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ ని ప్లేస్ చేసి దాని చుట్టూ ఉన్న ఈ రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఒక అవుట్లైన్ గీయండి. దాని తర్వాత ABCD అని ఎట్లాగో నేమ్స్ మెన్షన్ చేస్తారు కదా. సరే ఇప్పుడు మీరు రెక్టాంగులర్ షేప్ ఇట్లా వచ్చింది, అండ్ ఇది A, ఇది B, ఇది C, ఇది D అనుకున్నారు. ఇక్కడ ఏదైనా మధ్యలో అయినా లేకపోతే ఎడ్జ్ లో అయినా సో ఒక పిన్ ని ప్లేస్ చేయండి. ఓకే, ఒక పిన్ ని ఇట్లా హారిజంటల్ గా ప్లేస్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ CD సైడ్ నుంచి చూస్తూ ఇంకొక పిన్ తీసుకొని దీనికి సేమ్ ఒక హారిజంటల్ లైన్ వచ్చేలాగా ఇంకొక పిన్ ని ప్లేస్ చేయాలి. సో దాన్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు మీకు చూస్తున్నప్పుడు ఈ ఇంకొక సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు రెండు సేమ్ గానే కనిపిస్తాయి, కానీ ఈ రెండింటి హైట్స్ లైన్స్ లో ఒక ఎంతో కొంత తేడా వస్తుంది. అంటే మీరు ఈ స్లాబ్ ని తీసేసి చూసినప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఒరిజినల్ గా ఇక్కడ ఉంది, కానీ మనం ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ అదర్ సైడ్ నుంచి చూసి ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ కనిపించింది మనకి, ఇక్కడ కనిపించింది, రైట్? సో అందుకని ఈ డిస్టెన్స్ ని ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అనంటే వర్టికల్ షిఫ్ట్ అని అంటాం. ఓకే ఫైన్. సో దీన్ని ఇప్పుడు వర్టికల్ షిఫ్ట్ అనేది దేనిపై చేంజ్ అవుతుంది? ఇందాక లాటరల్ షిఫ్ట్ అన్నాను కదా, లాటరల్ షిఫ్ట్ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే లాటరల్ షిఫ్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది తగ్గితే లాటరల్ షిఫ్ట్ కూడా తగ్గుతుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కి ఒక్కొక్క రకంగా లాటరల్ షిఫ్ట్ అనేది వస్తుంది. కానీ ఈ వర్టికల్ షిఫ్ట్ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ యాంగిల్. సో అది యాంగిల్ పైన కానీ లేకపోతే థిక్నెస్ పైన కానీ డిపెండ్ అవ్వదు. లేదు, దీని వల్ల మనకి ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఏంటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ థిక్నెస్ స్లాబ్ థిక్నెస్ అండ్ ఈ వర్టికల్ షిఫ్ట్ కనుక తెలిస్తే మనం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ వర్టికల్ షిఫ్ట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగానే. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి? థిక్నెస్ ఆఫ్ ది స్లాబ్ బై thickness minus e vertical shift. Got it? So ఇది relation between thickness, vertical shift and refractive index of the slab. Got it? So guys, this is about today's class. So ఈ క్లాస్ లో మనం చాప్టర్ ని చాలా ఈజీగా అండ్ కంప్లీట్ గా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ని అండ్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ ని కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఐ హోప్ మీకు ఈ చాప్టర్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ AP స్టూడెంట్స్, ఈ చాప్టర్ లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే యాక్టివిటీ రావచ్చు, అండ్ దెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అనొచ్చు, లేదంటే స్నెల్స్ లా మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడగొచ్చు. అండ్ ఇంకా ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈ ఒక డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం కి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ రేస్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి,
ఒక రేరర్ మీడియం అయినప్పుడు అది రేరర్ నుంచి డెన్సర్ అయితే టువర్డ్స్ నార్మల్, అండ్ ఒకవేళ డెన్సర్ నుంచి రేరర్ అయితే అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ పాయింట్స్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ వీ విల్ డిస్కస్ రిఫ్రాక్షన్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్, అంటే లెన్స్ గురించి అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో కూడా మనకి రే డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒకవేళ మీకు ఇంకేమైనా క్వైరీస్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ అట్లాగే క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటే మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని కూడా ఇవ్వండి. I'll go through it and I'll definitely give a reply. And okay guys, we'll meet in the next class. Till then, keep learning and bye.